जने किरदावा तेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله يأتينا وهو رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على رسولنا صلي على حبيبنا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على كريمنا صلي على محمد صلي على رسولنا صلي حبيبنا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على كريمنا صلي على محمد আমিও যাব একদিন সোনার মদিনা আমিও যাব একদিন সোনার মদিনা পুরো হবে আমার মনের বাসনা আমিও যাব
বাসনা দেখিব যখন আমি সোনার মদিনা দেখিব যখন আমি সোনার মদিনা দূর হবে তখন মনের সব যাতনা প্রিয় নবী কবে আমায় ডাকবে মদিনায় বলবো গিয়ে আমি মনের দুঃখ সেথায় প্রিয় নবী কবে আমায় ডাকবে মদিনায় বলবো গিয়ে আমি মনের দুঃখ সেথায় মনের দুঃখ সেথায় কাফেলা হাজি দে যখন দেখি আমি কাফেলা হাজি দে যখন দেখি আমি আমার মনে ইচ্ছে জাগে যেতে মদিনা আমিও যাব একদিন সোনার না পুরো হবে আমার মনে বাসনা মদিনার ধুলি বালি নুরানি নুরানি দেখিলে হবে মনে সপের শানি মদিনার ধুলি বালি নুরানি নুরানি দেখিলে হবে দূর মনের পেরেশানি মনের পেরেশানি মদিনা শহর কেন এত নুরানি মদিনা শহর কেন এত নুরানি মদিনা শহরে আছে নূরে মদিনা আমিও যাব একদিন সোনার মদিনা পুরা হবে আমার মনের বাসনা যে রোজা শরীফে জিয়ারত করেছে শাফাআত তার তরে ওয়াজিব হয়েছে যে রোজা শরীফে জিয়ারত করেছে শাফাআত তার তরে ওয়াজিব হয়েছে ওয়াজিব হয়েছে শাফাআত প্রিয় নবী পেতে মদিনা শাফাআত প্রিয়
যাব একদিন সোনার মদিনা, পূরণ হবে আমার মনের বাসনা। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন, আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, সবাই মহব্বত সহকারে পড়ি, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله। আমিরুল মুমিনিন হযরতে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নিশ্চয়ই দোয়া জমিন ও আসমানের মাঝখানে আটকে থাকে এবং তা থেকে কিছুই উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে না। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্লিজ নেবেরা, আসুন বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। তা আল্লাহ পাকের ঘরের সর্বোচ্চ আদব, ইলমে দ্বীনের মজলিসের আদব, এ সকল কিছু বজায় রেখে ইনশাআল্লাহুল করিম আল্লাহ তাআলা এবং তার প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করব এবং যা কিছু আমরা মাদানী ফুল অর্জন করব তার উপর নিজেও আমল করব, নেকির দাওয়াত হিসেবে অপর মুসলমানের নিকট পৌঁছে দিব। সকল প্রকার উদাসীনতা, বিভিন্ন রকম ইশারায় কথা বলা, মোবাইলে নোটিফিকেশন চেক করা, এই সকল কিছু থেকে নিজেদেরকে সেফ রাখার চেষ্টা করব। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্লিজ টাইম বেরাম এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকের বয়ানের বিষয় আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যে সমস্যার মধ্যে আমি আপনি ম্যাক্সিমাম মুসলমান এর মধ্যে আমি আপনি নিহিত রয়েছি। ম্যাক্সিমাম মুসলমান এই উদাসীনতার কারণে আল্লাহ পাকের বানা আমার আপনার ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। আসুন আজকের বয়ানের বিষয় নামাজ, যেটাকে কালিমার পরে ফরজের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তম্ভ যাকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই নামাজ সংক্রান্ত আজকের আলহামদুলিল্লাহ মজলিসের পক্ষ থেকে যে বয়ান আমাদেরকে নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে নামাজের 27টি মাদানী ফুল, ওই বিষয়ের উপর যার উপর আমল করলে আমার আপনার নামাজের প্রতি একাগ্রতা, বিনয় এবং খুশু চলে আসবে। প্রত্যেক আশিকে রাসূল এটাই তো চাওয়া, প্রত্যেক মুসলমানের এটাই চাওয়া যে নামাজ এর মধ্যে যেন আমাদের একাগ্রতা চলে আসে, বিনয় চলে আসে, নামাজের মাধ্যমে যেন আল্লাহ পাককে রাজি করতে পারি। কিন্তু কিছু বিষয় এর ক্ষেত্রে দৃষ্টি না থাকার কারণে আজ আমার আপনার নামাজের কি অবস্থা সেটা আজকের বয়ানের মধ্যে আমরা শুনতে পারবো। বর্ণিত রয়েছে, একবার ডাকাতদের একটি দল কোনো ধনী ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করল। ঘটনাক্রমে ধনী ব্যক্তির চোখ খুলে গেল, সে চিৎকার করে উঠল, এলাকাবাসী সচেতন হয়ে গেল, সবাই জেগে উঠল। যখন এলাকাবাসী সবাই জেগে উঠল, ডাকাতরা ভয়ে পালাতে লাগলো। আর ওই ডাকাতদের পিছু পিছু এলাকাবাসীও ধাওয়া করতে লাগলো। একসময় ডাকাতরা নিরুপায় হয়ে কোনো অবস্থা না পেয়ে সামনে একটি মসজিদ দেখতে পেল, আর সকল ডাকাত ওই মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে
নামাজের ভান ধরে নামাজরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেল। না নামাজের নিয়ত ছিল, না কোনো অজু ছিল, না নামাজের কোনো শর্ত ছিল। জাস্ট মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য, এলাকাবাসীর ধাওয়া থেকে বাঁচার জন্য, মারধর খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে, হাই আল্লাহ পাকের ঘরে দাঁড়িয়ে ভান করলো। এলাকাবাসী যখন আসলো তখন ডাকাতদেরকে আর দেখতে পেল না। মসজিদের দিকে তাকিয়ে দেখলো কিছু বান্দা নামাজ আদায় করছে। ওই ডাকাতরাও নামাজির ন্যায় রুকু সিজদা এগুলোর ভান করে যাচ্ছে। এলাকাবাসী যখন কাউকেই পেল না ফিরে গেল। যখন এলাকাবাসী চলে গেল, হাই তারা কোনো সাধারণ মুসলমান নেককার ফরহেজগার দিনদার ছিল না, ডাকাত ছিল। আর ডাকাত শব্দের সাথে নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা উৎপ্রোতভাবে জড়িত। এমন কঠিন হৃদয়ের মানুষ যখন আল্লাহ পাকের ঘরে প্রবেশ করলো শুধুমাত্র মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য, নামাজের ভান করে দাঁড়িয়ে গেল, আল্লাহ পাকের দয়া হয়ে গেল। আর ডাকাতদের সর্দার বাকিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, হাই আফসোস, আজ আমরা শুধুমাত্র দুনিয়াবি মানুষের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য, তাদের হাতে ধরা না পড়ার জন্য নামাজের ভান করেছি, মিথ্যা অভিনয় করেছি। আর এর কারণে আমার আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দয়া করে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিল। হাই আফসোস, শত কোটি আফসোস, যদি আমরা সত্যিকার অর্থে খুশু খুজুর সাথে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করি, নিশ্চয় নিশ্চয় আমার আল্লাহ পাক দুজকের আগুন থেকেও আমাকে মুক্ত করে দিবে। যখন এই কথাটা শুনে ডাকাত সর্দার তাও আরো বলে উঠল, আমি আজকে থেকে তওবা করছি, আমি আজকে থেকে তওবা করছি, সকল প্রকার ডাকাতি, লুটতরাজ এই সকল কিছু থেকে নিজের জন্য তওবা করে নিচ্ছি এবং আল্লাহ তাআলার পথে নিজেকে সবদ্ধ করে দিচ্ছি। বাকিরাও বলে উঠল, হে আমাদের সর্দার, আপনি যখন তওবা করেছেন, আপনি যেটা অনুভব করছেন, আপনার কথা ওই অনুভূতি আমাদের ভিতরে প্রভাব পড়েছে, আমরাও তওবা করে নিচ্ছি, আজকে থেকে আমরা ডাকাতি ছেড়ে দিব। আমার আশিকের রাসূল, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমাদের জন্য এটা কত বড় মেসেজ এবং শিক্ষণীয় হতে পারে। হৃদয় কাঁপানো ঘটনা রয়েছে। ডাকাতের সর্দার নামাজের ভান করে আল্লাহ পাকের দরবারে মিথ্যা অভিনয় করছে, তাতেই আল্লাহ পাক ওই বান্দাদেরকে হেদায়েত দিয়ে দিল। এতটুকুর মধ্যে আল্লাহ পাক তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তওবা করার সুযোগ দিয়ে দিল। ওই কিতাবের মধ্যে বর্ণনায় আরো এসেছে, পরবর্তীতে ওই সকল ডাকাতগণ আল্লাহ পাকের ইবাদতের মধ্যে নিযুক্ত ছিল এবং এক পর্যায়ে সকলে নেককার হয়ে গেল। আমার আশিকের রাসূল, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, হাই আফসোস, শত কোটি আফসোস, আমরাও নামাজ আদায় করি, নিয়মিত মসজিদেও আসি, অসংখ্য মুসলমান এমন রয়েছি যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতও আদায় করে থাকি, কিন্তু আফসোসের বিষয়, যেই নামাজ এর থেকে যা বরকত আমার হাসিল করা দরকার, মিথ্যা অভিনয় করার কারণে আল্লাহ পাক ওই বান্দাদেরকে হেদায়েতের নূর দিয়ে দিল। আর আমরা জেনে বুঝেও হেদায়েতের রাস্তায় থাকার পরেও, যারা নামাজের নিয়মিত পাবন্দি হওয়ার পরেও আজকে নামাজ নিয়ে তামাশা করছি, নামাজ নিয়ে উদাসীনতা করছি, যেখানে কিতাবের মধ্যে এসেছে নামাজ এমন কিছু স্পেশাল বরকত রয়েছে নামাজের মধ্যে। হাই দিলের কান লাগিয়ে শুনি, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হচ্ছে নামাজ। আমাদের প্রিয় আকা
মাক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর চোখের শীতলতা হচ্ছে নামাজ। নামাজ আম্বিয়া کرام আলাইহিমুস সালাম এর সুন্নত রয়েছে। নামাজ হাই অন্ধকার কবরের প্রদীপ স্বরূপ, যেখানে গুটগুটে উদ্ভট সংকীর্ণ কবরের মধ্যে, ভয়ানক অন্ধকারের মধ্যে আলো যেটা জ্বালাতে পারবে, যে বন্ধু আমাকে ওখানে আলো দিবে, তার সাথে বন্ধুত্ব করব না, আমি তার সাথে বন্ধুত্ব করব না। হাই যারা আমাকে ওই গুটগুটে অন্ধকারের মধ্যে আরো ভয়ানক শাস্তিতে রূপান্তরিত করবে, শাস্তি বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হবে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করব, এমন বোকামো তো আমাদের করা উচিত নয়। হাই নামাজের ব্যাপারে আরো সুসংবাদ এসেছে। নামাজ কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে। এমন কোন মুসলমান রয়েছে, এমন কোন মুসলমান রয়েছে যে কবরের আযাব থেকে বাঁচতে চায় না? যেখানে কেউই সাহায্য করতে পারবে না, যেখানে সামান্যতম কেউ সঙ্গ দিতে পারবে না, সে অন্ধকার ভয়ানক কবরের আযাব থেকে রক্ষা করার যে মাধ্যম হবে সে নামাজ। হাই নামাজ আদায় করা আর নামাজের সাথে বন্ধুত্ব করা, দুইটার মধ্যে অসংখ্য তফাৎ রয়েছে। নামাজ হলো নূর, নামাজ দ্বীনের স্তম্ভ। হাই হাই আমার আশিকে রাসূলগণ, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, নামাজের এমন সুসংবাদ রয়েছে, নামাজ জান্নাতের চাবি। কিতাবের মধ্যে আরো এসেছে, নামাজ রোগ বালাইকে দূর করে দেয়, নামাজ শরীরের প্রশান্তি নিয়ে আসে, নামাজ অশ্লীল এবং মন্দ কার্যাদি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন ভাবে মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে পাকের 21তম পারা সূরা আল আনকাবুতের 45 নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন, কাঞ্জুল ঈমান থেকে অনুবাদ, নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমরা একটু চিন্তা করি, এটা দুনিয়ার কারো বাণিত নয়। মহান রব তাআলা বলছেন নামাজ বান্দাকে সকল প্রকার অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে ম্যাক্সিমাম এলাকার মধ্যে মসজিদের মধ্যে মুসল্লি দেখা যায়, মুসলমান নামাজ আদায় করতে দেখা যায়, কিন্তু আফসোসের বিষয়, শতকোটি আফসোসের বিষয়, মুসলমান নামাজ আদায় করছে আবার মিথ্যাও বলছে, মুসলমান নামাজ আদায় করছে আবার গীবত করছে, মুসলমান নামাজ আদায় করছে আবার অপর মুসলমানকে কষ্টও দিচ্ছে, মুসলমান নামাজ আদায় করছে আবার চুগলখুরিও করে যাচ্ছে, মুসলমান নামাজ আদায় করছে আবার হারাম দেখার মধ্যে যুক্ত রয়েছে, মুসলমান নামাজ আদায় করছে হারাম শোনার মধ্যে নিজেকে যুক্ত রেখেছে। তাহলে আল্লাহ পাক তো বলেছেন নামাজ বান্দাকে সকল প্রকার গৃহীত কাজ থেকে বিরত রাখে। তাহলে আমাদের কাজগুলো বিপরীতমুখী কেন হচ্ছে? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই অবশ্যই আল্লাহ পাকের যেটা হুকুম রয়েছে এর মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে সমস্যা আমাদের নামাজের মধ্যেই রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, সমস্যা আমাদের নামাজের মধ্যেই রয়েছে, যার কারণে নামাজ এর যে তৃপ্তি, নামাজের যে স্বাদ, নামাজের যে নূর, নামাজ যে আমাকে হেদায়েত করবে, নামাজ যে আমাকে বিনয়ী বানাবে, নামাজ যে আমাকে নম্র বানাবে, নামাজ যে আমাকে একনিষ্ঠ মুসলমান, নামাজ যে আমাকে আল্লাহ তাআলা এবং তার পেয়ারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সান্নিধ্য লাভ করার মাধ্যম হবে, সেই অনুযায়ী নামাজ আমরা আদায় করছি না। হাই যদিও বা শুনতে অনেক কষ্ট লাগে, তারপরেও সত্য এটাই, বাস্তবতা এটাই, নামাজকে আমরা যতটুকু গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে, যতটুকু মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা পেয়ারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা ইসলাম স্বয়ং নিজে হাদিসে মুবারাকার মাধ্যমে আলোচনা করেছেন, যেভাবে করে নামাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন,
কিন্তু আমাদের জীবনে নামাজের গুরুত্বটা ততটুকু পাইনি। কেননা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যেই বিষয়কে আমরা বেশি ইম্পর্টেন্স দিই, বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, যারা ব্যবসায়ী রয়েছে তার বিজনেসকে যতটুকু ইম্পর্টেন্স দেয়, যারা জব হোল্ডার রয়েছে চাকরি করে তার চাকরিকে যতটুকু ইম্পর্টেন্স দিয়ে থাকে, যারা স্টাডির মধ্যে রয়েছে তার পড়ালেখা তার এক্সামকে যতটুকু ইম্পর্টেন্স মনে করে থাকে, প্রত্যেকের সেক্টর থেকে দুনিয়াবি এক একটা কাজকে যেভাবে গুরুত্ব সহিত নিয়েছে, হায় আফসোসের বিষয় মুসলমান সকল কিছুর ঊর্ধ্বে যেটাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া দরকার, মহান রব তাআলার সামনে দাঁড়ানোর বিষয়, আল্লাহ পাকের দিদার করার বিষয়, ততটুকু গুরুত্ব আমাদের কাছে পাইনি। আমরা অনেকেই জাস্ট ডিউটি হিসেবে নামাজ আদায় করছি, ওয়াক্ত হয়েছে, হ্যাঁ অজু কোনো রকম বানিয়েছি আর নামাজের ভিতর তাড়াহুড়ো করছি। কেন? নামাজে যখন দাঁড়িয়েছি আমার স্মরণে এসে গেছে আমার এই কাজগুলো বাকি আছে। নামাজে দাঁড়ানোর সাথে সাথে আমার অনেক ইম্পর্টেন্ট কাজ মনে এসেছে, আর ওই কাজকে সম্পন্ন করার নিয়তে নামাজে তাড়াহুড়ো করে নামাজ শেষ করে যাচ্ছি। কিন্তু চিন্তা করার বিষয় প্লিজ নাই ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, দুইটা শ্রেণী। একটা শ্রেণী নামাজকে গুরুত্ব দিয়ে তারপর কাজ আদায় করছে, আরেকটা শ্রেণী যার সংখ্যা অতিশয় বেশি, সেটা কাজকে গুরুত্ব দিয়ে নামাজে তাড়াহুড়ো করছে। হাকিকতান আমরা একটা বার নিজেকে প্রশ্ন করি, কার কাজে সফলতা আসতে পারে, কার কাজে প্রশান্তি লাভ করতে পারে, হোক না দুনিয়াবি কাজ, হোক না পারিবারিক কাজ, হোক না যে কোনো স্থানের কাজ। আমার আপনার একজন মুসলমান হিসেবে ঈমান কোনটা হওয়া উচিত ছিল? আমার জেহানে কোনটা থাকা উচিত ছিল? আমি নামাজকে ইম্পর্টেন্স দিয়ে পরিপূর্ণ নামাজ আদায় করার কারণে এর বরকতে মহান রব তাআলা আমার দুনিয়াবি কাজকে সহজ করে দিবে। কিন্তু এটা নয়, আমরা তার বিপরীতে রয়েছি। নামাজকে তাড়াহুড়ো করে শেষ করে আমি গিয়ে কাজটাকে সাফল্য করার চেষ্টা করছি। হাই প্লিজ ইসলামী ভাইয়েরা, কোনো কাজের সফলতা আমাদের হাতে নেই যতক্ষণ না পর্যন্ত রব তাআলা চাইবে না, আল্লাহ পাকের দয়া হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াবি হোক বা আখিরাতের হোক কোনো কাজ সফল হতে পারে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা জবানে বলে থাকি, হাকিকতান ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের বড়ই দুর্বলতা রয়েছে। নামাজকে সময় দেওয়া এটা আমাদের হয়েই ওঠে না। আফসোসের বিষয়, দুনিয়াবি ব্যবসা ইম্পর্টেন্স রয়েছে, এটাকে নিখুঁতভাবে শিখতে হবে, এটার জন্য মাশওয়ারা করতে হবে, মিটিং করতে হবে, এটার জন্য উন্নত যারা হয়েছে, সাকসেসম্যান যারা রয়েছে, যারা আমাদের সাথে সফল উদাহরণ রয়েছে, তাদের দৃষ্টান্তগুলো আমরা স্টাডি করতে থাকি। কিন্তু আল্লাহ পাকের পানা, একজন মুসলমান যেখানে আল্লাহ তাআলার সামনে দিদারের বিষয়, সাধারণত দুনিয়াবি কোনো বিজনেস মিটিংকে আমরা এতটা ইম্পর্টেন্স দিয়ে থাকি। আমি মিটিংয়ে যাচ্ছি, মোবাইল সাইলেন্ট থাকবে, কোনো রকম নয়েজ আসতে পারবে না, কোনো রকম ডিস্টার্ব হতে পারবে না, সকল কিছু বাহ্যিক কোনো কাজ থাকলে সেটাকে শেষ করে রিল্যাক্সে কোনো একজন বড় ব্যক্তিত্বের সাথে আমার মোলাকাত হবে, মিটিং হবে। এর আগে আমার যত প্রস্তুতি দরকার, শারীরিক মানসিক সকল প্রকার প্রস্তুতি নিয়ে তারপর ওই ব্যক্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। হাই আফসোসের বিষয়, হাই মুসলমান, হে আমার ইসলামী ভাইয়েরা, আমাদের কি হয়ে গেল? আমি আমার রব তাআলার সামনে দাঁড়াবো, আমি আমার রিজিক তাআলার সামনে দাঁড়াবো, যিনি আমাকে সকল মুসিবত থেকে দূর করবেন, যিনি আল্লাহ তাআলা চাইলে আমার সকল পেরেশানি দূর হবে, যে রব তাআলা চাইলে আমার সকল মনের আশা পূর্ণ হবে, যে রব তাআলা চাইলে আমার দুনিয়াবি কামিয়াবি মিলবে, যে রব তাআলা চাইলে সন্তুষ্ট হলে আমার আখিরাতের কামিয়াবি আসবে, সে মালিকের সামনে দাঁড়াচ্ছি উদাসীনতার সহিত, কোনো প্রস্তুতি নেই। হাই আফসোসের বিষয় হলো সত্য, অধিকাংশ মুসলমান সেই সম্পর্কে অবগত নয়। নামাজের মধ্যে যে 30টি ওয়াজিব রয়েছে সেই ব্যাপারে উদাসীন রয়েছি, ইম্পর্টেন্স নেই।
এতটুকু গুরুত্ব এটাকে আমরা দিচ্ছি না। আফসোসের বিষয় হলো সত্য, নামাজ ভঙ্গের কারণগুলো সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। নামাজ ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে আর আমি নামাজ আদায় করে যাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা পেয়ারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর পেয়ারা পেয়ারা হাদিসে মুবারাকাত দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো সে যে নামাজে চুরি করে। ভাই, সাহাবাই কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোন মানুষ তার নামাজে কিভাবে চুরি করতে পারে? তখন আল্লাহ পাকের পেয়ারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার রুকু ও সিজদা সম্পূর্ণ করে না সে নামাজে চুরি করলো। নামাজে চুরি করা, হ্যাঁ, নামাজ এমন ভাবে আদায় করা, নামাজের ক্ষেত্রে আমার খেয়াল কোথায় থাকা? কিতাবের মধ্যে এসেছে যখন বান্দা নামাজে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ পাকের রহমত, আল্লাহ পাকের বরকত ওই বান্দার দিকে একাগ্রতার সাথে মনোযোগিতার সাথে তাকিয়ে থাকে। রহমত এবং বরকত ওই বান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু আফসোস, যখনই ওই বান্দা তার চিন্তা চেতনা এদিক সেদিক নিয়ে যায়, বলা হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসা সেই বরকতও তার থেকে ফিরে যায়। যার কারণে নামাজের দ্বারা আমাদের পরিবর্তন যেটা হওয়া উচিত সেটা আমাদের হচ্ছে না। খাদিমে নবী হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের পেয়ারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করে এবং নামাজের জন্য ভালোভাবে ওযু করে আর কিয়াম, বিনয়, রুকু ও সিজদা পূর্ণ করে, তবে তার নামাজ পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল হয়ে এটা বলে বের হয় যে আল্লাহ পাক তোমার হেফাজত করুক। যেমনই ভাবে তুমি আমার হেফাজত করেছ। হায়, কে বলছে? সুপারিশ কে করছে? নামাজ সুপারিশ করছে। রব তাআলার দরবারে নামাজ সুপারিশ করছে, আল্লাহ পাক তোমাকে হেফাজত করুক যেভাবে তুমি আমাকে হেফাজত করেছ। হায়, নামাজ যদি রব তাআলার সামনে হেফাজতের দোয়া করে থাকে আর আল্লাহ পাক যদি ওই দোয়া কবুল করবে না, সেই সন্দেহ আমাদের মধ্যে কিভাবে আসতে পারে? আর আমরা যদি আল্লাহ পাকের হেফাজতে থাকতে পারি, নিরাপত্তায় থাকতে পারি, তাহলে আমাদের টেনশন কি রয়েছে? মুসলমানের টেনশন কোথায়? অসময়ে নামাজ পড়ে আর এর জন্য ভালোভাবে ওযু করে না, রুকু সিজদার মধ্যে বিনয় নেই, পূর্ণতা নেই, নামাজ কালো অন্ধকার হয়ে এটা বলে বের হয় যে আল্লাহ পাক তোমাকে নষ্ট করুক। নামাজ বলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে নষ্ট করুক যেভাবে তুমি আমাকে নষ্ট করেছ। হে আমার আশিকের রাসূলগণ, প্লিজ টাইমে ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, চিন্তার বিষয়, টেনশনের বিষয়, নামাজ যদি আমাদের অভিশাপের কারণ হয়, তাহলে এই নামাজ, অপর একটি হাদিসে মুবারাকার সারমর্ম এভাবে এসেছে, ওই অসম্পূর্ণ নামাজ সমূহকে পুরনো কাপড় নেই মুচড়িয়ে মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। 30 বছর নামাজ পড়লাম কিন্তু নামাজে আদায় করা হলো না। আর বুজুর্গানে কেরাম, ইনাদের আদত কেমন ছিল, ইনাদের স্বভাব কেমন ছিল? আল্লাহ পাকের এক নেক বান্দা সম্পর্কে এসেছে, ওই নেক বান্দা লাগাতার 30 বছর পর্যন্ত 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতে প্রথম কাতারে আদায় করেছেন। 30 বছর পর কোনো একদিন কোনো এক কারণে প্রথম কাতারে জায়গা পাননি, দ্বিতীয় কাতারে নামাজ আদায় করেছেন। আর হাই, ওই বান্দার মনে মনে বলে উঠল, আমি আজকে দ্বিতীয় কাতারে নামাজ আদায় করছি, মানুষ কি বলবে? এই বান্দা প্রতিদিন প্রথম কাতারে নামাজ আদায় করেছে আর আজকে সে দ্বিতীয় কাতারে চলে গেল। এই খেয়াল আসার পরক্ষণেই
মুহূর্তের মধ্যে তার খেয়াল আসলো, তাহলে কি আমি 30 বছর নামাজ আদায় করেছি মানুষকে খুশি করার জন্য? আমার নামাজ কি আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য ছিল না? আমি কি আমার মালিককে রাজি করার জন্য প্রথম কাতার নামাজ আদায় করিনি? আজ আমার খেয়াল এটা কেন আসলো? মানুষ কি বলবে আমি দ্বিতীয় কাতার আছি? এই কথা বলে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা এখানে চুপ থাকেননি। কিতাবে এসেছে ওই 30 বছরের নামাজ পুনরায় এক ওয়াক্তের নামাজ পুনরায় আদায় করে দিয়েছেন। হাই, আল্লাহ ওয়ালাদের স্বভাব কেমন ছিল, চিন্তা চেতনা কেমন ছিল, নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার খেয়াল কেমন ছিল, টেনশন কেমন ছিল। সামান্য খেয়াল এসেছিল মানুষ কি বলবে। হাই, ওই লৌকিকতা নামাজ। বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি মানুষের সামনে, লোকের সামনে নামাজ খুব উত্তমভাবে আদায় করে আর একাকীভাবে তুলনামূলক তার থেকে খারাপভাবে আদায় করে থাকে, তাহলে সে যেন স্বয়ং আল্লাহ পাককে অপমান করল। এখানে আল্লাহ পাককে অপমান করা অর্থ কুফরি অর্থে নয়, তবে খুবই নিকৃষ্ট কাজ, অনেক বড় টেনশনের বিষয়। আজ আমরা যারা কোনো সমাজের উপর্যস্ত ব্যক্তি, যারা আমাকে সম্মান করে, সালাম করে, মহাব্বত দেয়, হ্যাঁ, তাদের সামনে কিংবা কোনো সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামনে নামাজ আদায় করি খুবই একাগ্রতা, দীর্ঘ সময় ধরে রুকু, দীর্ঘ সময় ধরে সিজদা, কিয়ামের মধ্যে বিশাল সময় বড় কোনো সূরাকে পাঠ করা, তিলাওয়াত করা। এর উদ্দেশ্য যদি মানুষকে খুশি করা হয়, বলা হচ্ছে ওই নামাজ ওই বান্দার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। আফসোসের বিষয়, যদি সে একাকীভাবে একই রকম পালন করে, যদি সে একাকীও একইভাবে পড়ে, মানুষের সামনে একইভাবে পড়ছে, তাহলে সমস্যা নয়। কিন্তু একাকী তার থেকে সাধারণভাবে পড়ে থাকে আর মানুষের সামনে খুবই খুশু খুশু দেখাচ্ছে, এটা বড়ই চিন্তার বিষয়। প্লিজ নাই ভাইয়েরা, হাই, শুনি এবং আনন্দে নিজেকে উৎসাহিত করে নামাজের প্রতি একাগ্রতা বাড়িয়ে দিই। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, হযরতে উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে তিনি দাঁড়িয়ে মানুষকে এরূপ ইরশাদ করেছিলেন যে মুসলমান ভালোভাবে ওযু করবে, অতঃপর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ একাগ্রতা সহিত 2 রাকাত নামাজ আদায় করবে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। হাই, কেমন সুসংবাদ আমাদের জন্য। কিন্তু এখানে কিছু শর্ত রয়েছে। 1 নম্বর শর্ত কি? বলা হয়েছে ভালোভাবে ওযু করবে। 2 নম্বর শর্ত বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিকভাবেও আভ্যন্তরীণভাবেও একাগ্রতা সহিত, মনোযোগের সাথে, বিনয়ের সাথে, খুশুখুজুর সাথে মাত্র 2 রাকাত নামাজ আদায় করবে, বলছো ওই বান্দার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। হাই, এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভালোভাবে ওযু করা সেটা করছে কিনা। এর উপর প্রশ্ন হচ্ছে ভালোভাবে ওযু করা জ্ঞান শিক্ষা আমার মধ্যে আছে কিনা। নামাজের মধ্যে একাগ্রতা, বিনয়, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ কি কি শর্ত রয়েছে, নামাজের মধ্যে ফরজ কি কি রয়েছে, নামাজের মধ্যে ওয়াজিব কি কি রয়েছে, নামাজের মধ্যে কি কি মাকরুহে তাহরিমি রয়েছে যার থেকে আমাকে বেঁচে থাকা উচিত, নামাজের মধ্যে কি কি সুন্নাত রয়েছে, এমনকি নামাজের মধ্যে কি কি মুস্তাহাব রয়েছে। এই সকল বিষয়কে খেয়াল রেখে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য 2 রাকাত নামাজ বান্দার উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই সফল কাম হয়েছে ইমানদারগণ, যারা নিজেদের নামাজের মধ্যে
বিনীত নম্র হয়। এই যে দিলের বিনয় হওয়া, নম্র হওয়া, অন্তরের মধ্যে আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি হওয়া, আল্লাহ তাআলা পেয়ারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা ইসলামের সুন্নতের প্রতি আগ্রহ বাড়া, নেকির প্রতি আগ্রহ বাড়া, উৎসাহ বাড়া, গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া, আখিরাতের ভয় সৃষ্টি হওয়া, এই সকল কিছুই মিলবে যদি বান্দা একাগ্রতার সাথে সহি এবং বিশুদ্ধভাবে নামাজ আদায় করে থাকে। ভাই, সকল কিছু মিলবে, দিল নরম হয়ে যাবে, বিনয়ী হয়ে যাবে। ওই বান্দার দ্বারা মুসলমান কখনো কষ্ট পাবে না। সে কখনো মিথ্যা, গীবত, চুগলি, হারাম দেখা, শোনা, খাওয়া এ কিছুর মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবে না যদি সে বিশুদ্ধ নামাজ আদায় করে থাকে। বিনয় এবং একাগ্রতার সংজ্ঞা, এর সংজ্ঞা হলো মনের কাজ এবং প্রকাশ্যে অঙ্গের আমল। মনের কাজ আল্লাহ পাকের মহত্বের প্রতি সজাগ থাকা, আর প্রকাশ্যে অঙ্গের আমল অর্থাৎ শান্তভাবে দণ্ডায়মান থাকা, এদিক সেদিক না তাকানো, নিজের শরীর এবং কাপড় নিয়ে খেলা না করা এবং কোনো অনর্থক কাজ না করা। প্লিজ টাইম ভাইরা, নামাজের মধ্যে বিনয়ী একাগ্রতা এর ব্যাপারে এসেছে। বুজুর্গানে কেরাম যখন নামাজ আদায় করতেন তাদের পাশে আগুন জ্বলে যেত, সেদিকে খেয়ালই করতেন না। এতটাই একাগ্রতা ছিল, অন্যরা সে আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আগুন জ্বলেছে সে খেয়ালও ছিল না। এমন এসেছে নিজের সন্তান ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে কিন্তু নামাজ ভাঙ্গেনি, নামাজের মধ্যে দিল লাগিয়ে দিয়েছে। বুজুর্গানে কেরাম যখন নামাজ আদায় করতেন নামাজের মধ্যে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়ানোর সেই চিন্তা ভাবনা এবং একাগ্রতা, বিনয় নিয়ে আসতেন। কিন্তু বিষয় হচ্ছে এই যে নামাজকে শুদ্ধ করে শিখব, অজুর বিশুদ্ধতা শিখব, এই সকল কিছু শিখার জন্য একাগ্রতা আনার জন্য একটা পরিবেশ দরকার। হ্যাঁ মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, ওই পরিবেশ আলহামদুলিল্লাহ যেখানে আমার আপনার অজু বিশুদ্ধভাবে শেখানো, প্র্যাকটিক্যাল শেখানো, এমনকি নামাজ প্র্যাকটিক্যাল শেখানো, নামাজের মধ্যে একাগ্রতা বিনয়ের অভ্যেস তৈরি করা, আমলের পরিবর্তন করা, এর সুবর্ণ সুযোগ আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের মাদানী মহলের মধ্যে, মিঠা পরিবেশের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ মিলবে। আলহামদুলিল্লাহ মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতার জন্য, প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনাদের জন্য অনেক বড় সুসংবাদ রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, চট্টগ্রামের মধ্যে বিভাগীয়ভাবে 30 এপ্রিল, 1 এবং 2 মে আলহামদুলিল্লাহ 3 দিন ব্যাপী চট্টগ্রামে লাখো লাখো মুসলমানদের সমাগমের সহিত কর্ণফুলী থানা, ক্রসিং মোড়, পারাবিল প্রান্তরে আলহামদুলিল্লাহ বিশাল সুন্নতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, যেখানে হাই লাখো লাখো নওজোয়ান এমন ইজতিমা অংশগ্রহণ করা বদৌলতে নামাজিওয়ালা হয়েছে, মা বাবার অবাধ্য সন্তান বাধ্য সন্তান হয়েছে, বেনামাজি নামাজিওয়ালা হয়েছে। নামাজে যারা চুরি করতো, একাগ্রতা ছিল না, নামাজের একাগ্রতা ফিরে এসেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদেরকে বলবো অনেক বড় সুবর্ণ সুযোগ আমাদের জন্য রয়েছে। ইজতিমাই আমি নিজে এবং আমাদের সন্তান যারা রয়েছে, উপযুক্ত যারা রয়েছে, তাদেরকেও ইনশাআল্লাহুল করিম ওই ইজতিমা অংশগ্রহণ করাই। ইনশাআল্লাহ আপনার সন্তান মা বাবার বাধ্য, নেককার এবং ফরহাজগার হয়ে যাবে। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, নামাজের একাগ্রতা আনার আরো কিছু মাদানী ফুল। নামাজে যখন দাঁড়াবো এর পূর্বেই আমাদের যত হাজত রয়েছে, এ সকল কিছু খাবার দাবারের যত হাজত রয়েছে, যত চাহিদা রয়েছে, এ সকল কিছু সম্পন্ন করা, উত্তম পোশাক পরিধান করা, গরম এবং ঠান্ডা এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা, অনুকূল পরিবেশে দাঁড়ানো, গরমকালে পাখা কিংবা এসি,
এর ব্যবস্থা করা যদি সামর্থ্য থাকে, এবং ঠান্ডাকালে শীতের পোশাক পরিধান করা, যেন নামাজের মধ্যে আমার একাগ্রতা ছুটে যায় এমন কোনো কাজ যেন না হয়। আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াবো, নামাজ অবস্থায় যেন খেয়াল এদিক সেদিক না যায়, নামাজের ক্ষেত্রে যেন রুকুর ক্ষেত্রে, সিজদার ক্ষেত্রে, এমনকি আমাদের যখন আমরা তাশাহুদে থাকবো তখনও শেষ বৈঠকের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি কোথায় থাকা উচিত, কোথায় থাকলে আমাদের দৃষ্টি আমাদের নামাজে এদিক সেদিক খেয়াল যাবে না, কোথায় থাকলে কিভাবে নামাজ আদায় করলে, কিভাবে কিয়াম করলে, কিভাবে রুকু করলে, কিভাবে সিজদা করলে, প্রত্যেকটা বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে নিখুঁতভাবে আলহামদুলিল্লাহ 3 দিনের ইজতিমা, এমনকি আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের মাদানী কাফেলা, 7 দিনের নামাজ কোর্স, এই সকল কোর্সের মাধ্যমে নামাজ বিশুদ্ধকরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আসুন সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠকৃত দরুদ শরীফ 2টি দোয়া পাঠ করে নিই। তো সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা। এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন, এই সম্মানিত লোকটি কে? যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদাহ। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাত অর্থাৎ সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকওয়াদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। তো সেদিন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মক্কা মদিনা মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম
সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। ইসলামের চলুন আমরা মুদেশরকে ধ্যান করে করে কয়েকবার দরুদ পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. প্লিজ আমরা চলুন আমরা আবারও মুদের সুরকে ধ্যান করে কয়েকবার দুরূদ পাঠ করে নিই। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله কিতাবের মধ্যে এসেছে দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। প্রত্যেকের নিজ নিজ অতীতের গুণাগুলোর কথা স্মরণ করে করে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজেকে সোপর্দ করে অন্তর থেকে তওবা করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम या गफ्फार या सत्तार या जब्बार। मालिक निस्संदेहे আমরা গুনাহগার, নিঃসন্দেহে আমরা বদকার, আমরা সিয়েকার, নাফরমান, নালায়েক বান্দা রয়েছি মালিক। ইয়া আল্লাহ মালিক আমরা ওই সকল গুনাহগার, ও মালিক আমরা ওই সকল গুনাহগার যাদের সকাল শুরু হয় তোমার নাফরমানি করতে করতে। মালিক রে আমরা ওই সকল গুনাহগার যাদের সারাটা রাত অতিবাহিত হয় তোমার নাফরমানি করতে করতে। দিনের আলোতে বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে গুনাহ করেছি, রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করেছি, দুনিয়ার মানুষকে ভয় করেছি, দুনিয়ার আত্মীয় স্বজনকে লজ্জা করেছি। মালিক তুমি তো সব দেখেছ, তুমি তো সব শুনেছ বাবলা। নাফরমানি তোমার করেছি বাবলা, অবাধ্য তোমার হয়েছি মাওলা। ও মালিক দুনিয়ার মানুষ যদি সকল গুনাহ জেনে যেত, আমাদের নাফরমানি প্রকাশ পেয়ে যেত, আমাদের চেহারায় থুতু নিক্ষেপ করত, আমাদেরকে হয়তো সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করে দিত, আমাদের পরিবারের লোকেরা হয়তো আমাদেরকে বের করে দিত। কিন্তু মালিক রে তুমি সবকিছু জানার পরেও দেখার পরেও আমাদের মতো নাফরমানদের রিজিক তো বন্ধ করে দাওনি, তোমার রহমত তো বন্ধ করে দাওনি, আমাদেরকে অন্ধ করে দাওনি। মালিক রে এত বড় নাফরমানি করার পরেও, তোমার এত নাফরমানির পরেও ইলমে দিনের মজলিস শেষে তোমার দরবারে গুনাহভরা দুটি কালো কালো হাত তুলে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছ। ও মালিক এত যখন দয়া করেছ, এতটুকু ইহসান আমাদের উপর করেছ মালিক, আরো দয়া চাই, আর একটু দয়া করে আমাদের জিন্দেগির গুনাহ খাতাগুলো মাফ করে দাও। দুনিয়ার মানুষের সামনে আমাদেরকে লজ্জিত করনি, আমাদের গুনাহগুলোকে প্রকাশ করনি, কিন্তু মালিক কাল কিয়ামতের মাঠে কোটি কোটি মানুষের সামনে, নিজের পরিবারের সামনে, নিজের বড়দের সামনে, নিজের ছোটদের সামনে, নিজের সন্তানের সামনে আমাদের গুনাহগুলো যদি প্রকাশ পেয়ে যায়, ইয়া আল্লাহ ওই লজ্জা আমরা কিভাবে সহ্য করব? ও মালিক দুনিয়ার জমিনে যেমন আমাদের গুনাহের উপর পর্দা দিয়েছ মাওলা, ওই পর্দার ভিতর আমাদের গুনাহ খাতাগুলো মাফ করে দাও। মালিক রে আমরা বড়ই দুর্বল, বড়ই নাজুক। ও মালিক গুনাহ করে ফেলেছি, নাফরমানি করে ফেলেছি, গুনাহের অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছে।
আমাদের হাত গুনাহের দিকে ছুটে যাচ্ছে, আমাদের চোখ গুনাহের দিকে ছুটে যাচ্ছে, আমাদের জেহেন, আমাদের চিন্তা চেতনা গুনাহের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ও মালিক, তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুরুর রহিম, তোমার পেয়ারা মাহবুবের ওয়াস্তে আমাদেরকে মাফ করে দাও। আমরা বড়ই দুর্বল, আমরা বড়ই নাজুক, সামান্য গরম আমাদের সহ্য হয় না, সামান্য ঠান্ডা বেড়ে গেলে সহ্য হয় না, সামান্য মশার কামড় আমরা সহ্য করতে পারি না। মালিক, ওই ছোট্ট সংকীর্ণ কবরের মধ্যে, ওই ছোট্ট সংকীর্ণ কবরের আযাব আমরা কিভাবে সহ্য করব? ও মালিক, যেখানে কুটে অন্ধকার হবে, যেখানে কোনো দরজা জানালা থাকবে না, যেখানে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, যেখানে কোনো আলো বাতাস প্রবেশ করবে না, আমাদের গুনাহের কারণে, নাফরমানির কারণে ওই অন্ধকার কবরে বিষাক্ত সাপ যদি আমাদের কবরে চলে আসে, বিষাক্ত সাপের সাথে আমরা কিভাবে রাত কাটাবো? একটা মুহূর্তের জন্য সহ্য করতে পারবো না মাওলা। ও মালিক, আমরা গুনেহগার, আমরা বদকার, আমাদের গুনাহ আসমান জমিনের থেকে বেশি মাওলা, আমাদের গুনাহ মরুভূমির বালিকণার থেকে বেশি মাওলা, সমুদ্রের ফেনা থেকে অনেক বেশি মাওলা, কিন্তু কখনো তোমার রহমত থেকে বেশি হতে পারে না মাওলা। তোমার পেয়ারা মাহবুবের উম্মত রয়েছে মাওলা। মাওলা করিম, তোমার পেয়ারা হাবিবের ওয়াস্তা দিচ্ছি মাওলা, গৌসে পাকের ওয়াস্তা দিচ্ছি মাওলা, আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দিয়ে দাও, আমাদের সম্মানিত পিতা মাতার গুনাহগুলো মাফ করে দাও, গুনাহের বিমারি থেকে শিফা দিয়ে দাও। জবান খুললেই মিথ্যা, গীবত, চুগলি, চুপ করে থাকলেই বসে বসে বদগুমানি, হিংসা, রিয়া। ও মালিক, গুনাহের বিমারিতে জর্জরিত রয়েছে মাওলা, জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে মাওলা, না জানি জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে মাওলা। ও মালিক, ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দিয়ে দাও, গুনাহের বিমারি থেকে শিফা দিয়ে দাও। অপরাধ করেছি মাওলা, স্বীকারও করছি মাওলা, আমাদের কলবগুলো পরিবর্তন করে দাও। মালিক রে, নামাজ তো গুনাহ থেকে বিরত রাখে, মালিক রে, নামাজ তো মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু আমরা নামাজ পড়েও মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছি, নামাজ পড়েও গুনাহের মধ্যে লিপ্ত রয়েছি মাওলা, আমাদের নামাজে পরিপূর্ণতা নেই মাওলা। ও মালিক, আজকের বয়ানে নামাজের একাগ্রতার ব্যাপারে শুনেছি, ইয়া মালিক, ইয়া আল্লাহ, তোমার পেয়ারা মাহবুবের ওই নামাজের ওয়াসিতা দিচ্ছি মাওলা। ও মালিক, আমাদের নামাজের মধ্যে খুশু দিয়ে দাও, একাগ্রতা দিয়ে দাও, বিনয় দিয়ে দাও, আমাদের অন্তরে নামাজের প্রতি মহব্বত দিয়ে দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন, মাওলাই করিম, আমাদেরকে ওই রকম নামাজিওয়ালা বানিয়ে দাও যে নামাজের দ্বারা হযরত রাবিয়া বসরি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহা যে চুরকে দাঁড় করিয়ে মাওলাই করিম তোমার ওলি বানিয়ে দিয়েছে মাওলা, আমাদেরকে ওই রকম নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করো মাওলা। মাওলাই করিম, আমাদের ইমানের সালামতি দিয়ে দাও। আমার যে সকল ইসলামী ভাইরা আজকের এই ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছে মাওলা, সকল যারা মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা রয়েছে, যারা চ্যানেলের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আজকের এই মোনাজাতে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছে মাওলা, প্রত্যেক ইসলামী ভাইদের জিন্দেগির পেরেশানিগুলো দূর করে দাও, প্রত্যেক ইসলামের মনের হাজতগুলো পূর্ণ করে দাও, নেককার, পরহেজগার, দিনদার বানিয়ে দাও। এপ্রিলের 30, 1 এবং 2 মে 3 দিনের সুন্নত বারা চট্টগ্রামের জমিনে বিভাগীয় ইজতেমাকে কবুল করে নাও, কামিয়াবি দিয়ে দাও। যত অভাব রয়েছে মাওলা, তোমার গায়েবী খাজানা থেকে মদত করো, মদতকার পয়দা করে দাও, আসানি করে দাও মাওলা, সফলতা দিয়ে দাও। হে আল্লাহ,
আমাদেরকে তোমার খানায় কাবায় ডেকে নাও। ও মালিক, তোমার পেয়ারা মাহবুবের সে শব্দে কম্বুজের সামনে দাঁড়িয়ে সালাতু সালাম দেওয়ার সুযোগ করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আখেরি ফরিয়াদ মাওলা, এই দোয়া কার জিন্দগির শেষ দোয়া রয়েছে মাওলা? মালিক রে, ইয়া আল্লাহ, হাত নামানোর পূর্বে আমাদের তওবা কবুল করে দাও। মালিক রে, মালাকুল মউত তো একদিন আসবেই মাওলা, মৃত্যু তো একদিন হবেই মাওলা। মৃত্যু সে কঠিন মুসিবতের সময় মালাকুল মউত যখন আমাদের সামনে চলে আসবে, হাই হাই ওই ভয়ঙ্কর চেহারা আমরা গুনাহগাররা যখন দেখব, আমাদের জিহ্বা শুকিয়ে বুকের উপর চলে যাবে, ভয়ে আতঙ্কে চোখগুলো ফেটে কপালের উপর উঠে যাবে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মালিক, ওই কঠিন মুসিবতের সময় মরদুদ শয়তান আসবে, দুষ্ট শয়তান আসবে আমাদের শেষ সম্বল ঈমান কেড়ে নেওয়ার জন্য। ইয়া আল্লাহ, আমাদের ঈমান যদি চলে যায় আমরা বরবাদ হয়ে যাবো মাওলা। ওই কঠিন মুসিবতের সময় তোমার পেয়ারা মাহবুবের জলওয়া দেখতে দেখতে আমাদের সকলের অন্তর এবং মুখে জারি করে দিও সেই মধুর কালিমা, কালিমাই তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি। নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাতুল্লাহ আলাইকা हश्र में सरकार आना मेरे ऐब को छुपाना अपने रब से बख्शवाना साते जन्नत में बसाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावत मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम गौसे आज़म इमाम मुतका वन्नका गौसे आज़म इमाम मुतका वन्नका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ को सलाम फैजों से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैजों से जिनके लाखों इमाम सजे उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা जिनकी दावत जागा